दा पुतला मिट्टी नूं रोंदा गुम गए करां दे बार नी आटे दियां कोई चिड़ियां नूं आखो। मेरी जान मैं माफ़ी नूं इदां वड्डिया ना कैद नूं जिद्दां बस एक भुखा बंदा ना दवा दव। बहुत अच्छे हमसाए सी, आपस में इतना प्यार सी हिंदू रिपोर्टां दा ते मुसलमानां दा। ये बड़े पक्के होंदे ने मुसलमान जिहड़ी कौम बहुत पक्की। इन्हां दे कारोबार लूह ना होण नामो निशान मिट ना जावे उन्ना चिर तोड़ तां इन्हां ने मरदियां ने छड्डनी नहीं। उन्हां दे कंन 'च जिहड़ी गल पई सी ना, जे तुसीं इन्हां नूं वड्ढ दोगे ते ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ मालक तुसीं हैरान होवोगे कि ढेर लग गया। हो सका दौर सी रुपइयां दा। बच्चे एक पासे हो जाओ, बच्चे एक पासे हो गए, बुढ़े एक पासे हो जाओ, बुढ़े एक पासे हो गए, औरतां एक पासे हो जाओ, औरतां एक पासे हो गई। वो तो भाई ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ खड़े हो गए जिद्दां गुलाम खड़ा होंदा आ कि हमें एक हिंदू बचाने के लिए 100 मुसलमान की ज़रूरत है। मुसलमान ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तान हिंदुस्तान का वायदा हो चुका है। इदा करो पितौड़ा नीवियाँ कर लीए, पितौड़ ला देन, ये चंगी सट ते आसान कर ते धौने कट्टी जान, तड़फान मारन वाले नालों बचाने वाला नेड़े। ऐ पता नहीं वो कितों नेरी आ गई, जिधर नूं निगाह मारिए मार कोई सिख सिखो सिख चार चफेरे कैंप लेके रख। वो पता नहीं इन्नी दुनिया कितों आ गई। सुनने च आया कई गड्डियां भरियां सी बंदियां दियां जेह्ड़े मर गए। जेह्ड़ी कौम बहादुर भी है और ईमानदार भी है और साडी खून दी सांझी भी है, असीं उहदे नाल लड़ने ने सानूं खड़ा कीता है। चिड़ियां नूं आखो उड़ के ही आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं नासर ढिल्लों। पंजाबी लहर की टीम अज पहुंची है एक समुंदरी दे विच एक बजुर्ग ने मुहम्मद शरीफ साहब जिहड़े वंड वेले पार्टीशन वेले जलंधर तो उठ के इधर चढ़दे पंजाब आए सी। लहिंदे पंजाब तो जदों पहलों इकट्ठे सी फिर चढ़दा ते लहिंदा बन गया। तो इन्हां कोलों पुछांगे इन्हां दे हालात पहलों दीयां सांझां दे बारे जां उस तो बाद जिहड़ी कतलो-गारत होई उत्थे की हालात सन ते हुण मौजूदा किवें ने। ते यही कहानियां स्टोरीज जिहड़ियां अपलोड करके आने वाली जनरेशन तक संभाल के रखी दियां कि किवें वंड हुई, किवें इन्हां लोगों ने, किवें इन्हां बजुर्गों ने अपने हसदे वसदे घर छड्डे, किवें कतलो-गारत हुई, पहलों किवें दियां सांझां सन, सारे मुद्दों ते झाती पाई दी है। सो इस तरह की एक कहानी ये आपां गल करांगे जिन्ना इन्हां ने हड बीती आप बीती जिहड़ी है इन्हां ने अपने पिंडे ते हंडाई, वंड पार्टीशन वेखी, वो हालात वेखे, अपने हसदे वसदे घर छड्डे। सो गल करते हैं बजुर्गों के नाल ते पुछदे हैं इन्हां दी कहानी, इन्हां दी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी की हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी पहलों तो ना अपना नाम दस दिओ, की नाम तुहाडा? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ। अब्बा जी दा? नत्थे खां। नत्थे खां। दादा जी का भी याद होना? हाँ जी। की नाम दादा जी का? हाकम खां। हाकम खां। ते किन्नी उम्र होने इस वेले? मेरी 83 साल उम्र। तो असीं जदों होई आ उजाड़े पे आ उदों को उम्र तकरीबन तुहाडी होनी आ? सन 1936 की पैदाइश है मेरी। 1936 दी। 10 मई 1936। 10 मई 1936 जी। ते किहड़ा सी पिछे अपना पिंड? सनावा। सनावा। हाँ जी। किहड़े तहसील जिले च पैंदा? नवां शहर तहसील। हाँ जी। जिला जलंधर। जिला जलंधर जी। सनावा। अच्छा ये सनावा जरा ये लागे लागे किहड़े सन एरिया पिंड वो मशहूर अड्डा? मैं दसदा जी। नवां शहर तो जी बलाचौर नूं सड़क जाती सी। हाँ जी। कच्ची सड़क सी। हाँ जी। वो सड़क के उत्ते रस्ते दे विच आंदा एक लंगड़ोआ पिंड। किहड़ा? लंगड़ोआ। लंगड़ोआ। उस पिंड दे विच साडा स्कूल हुंदा सी, प्राइमरी स्कूल। उत्थे पढ़दे सो? हाँ जी। लंगड़ोए दे विच? लंगड़ोए। किन्नवीं तक पढ़े उत्थे? उत्थे मैं चौथी तक पढ़िया। चौथी तक पढ़े जी। चलो स्कूल दा पहलों दस दिओ भी कौन कौन तुहानूं पढ़ाउंदा हुंदा सी टीचर? उत्थे जी मैनूं एक टीचर दा याद आ। हाँ जी। वो टीचर जिहड़ा वो जमाना ऐसा सीगा कि
ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥੀ ਤੱਕ ਉਹੀ ਟੀਚਰ ਉਹ ਜਮਾਤ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਇਹ 2 ਜਮਾਤਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਦੂਈ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ, ਦੂਈ ਤੀਜੀ 'ਚ ਆ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣੀ, ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ। ਹਾਂ ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਮਾਸਟਰ ਇੰਦਰ ਰਾਮ। ਇੰਦਰ ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਸੀ ਉਹ? ਸਲੋ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੂਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸਲੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਈ ਸੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਵੇ ਵਾਲੇ 90 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ ਹਲੇ? ਹਾਂ ਹਲੇ। ਉਧਰ ਦੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ? ਪਿੰਡ ਦਾ। ਠੀਕ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ? ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੈਗਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਚਪਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾਲ? ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਜੱਟ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ? ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਲੰਗੜੋਆ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਨਾਵਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾੜਲਾ ਸੀ। ਜਾੜਲਾ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਸਬਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ 4 ਚਫੇਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੰਡ? ਹਾਂ ਠੀਕ। ਜਾੜਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਜਾੜਲਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਚੌਥੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ? ਚੌਥੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੌਥੀ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ? ਤੇ 5ਵੀਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ? ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਡੀਵੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ। ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗਏ ਸਕੂਲ? ਬਸ ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਗਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ। ਵੱਡਾ ਸੀ ਪਿੰਡ? ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 2 ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ 2 ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ? ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਅਮੀ ਚੰਦ ਨੰਬਰਦਾਰ। ਅਮੀ ਚੰਦ। ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ? ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ 2 ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ। 2 ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਮਤਲਬ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ? ਜਨੂਬ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਨੂਬ ਦੀ ਕੋਠੇ। ਜਨੂਬ ਦੀ ਸਾਈਡ? ਨਾ ਜਨੂਬ ਕਾਹਨੂੰ ਆ, ਸ਼ਮਾਲ ਦੀ ਕੋਠੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਸਜਿਦ? ਕੋਤਵਾਲੀ ਪਾਸੇ। ਮਸਜਿਦ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਐਸ ਕੋਠੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਕੇ ਕੋਠੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੱਧੇ ਘਰ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਅੱਧੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਅੱਛਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀ ਚੰਦ ਦੇ ਟੱਬਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੇ? ਸਨਾਵੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉੱਠ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿਆਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਘਰ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਿੰਧ, ਕੋਈ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਤਕਰੀਬਨ ਖਿਲਰੇ ਗਏ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗਏ? ਇਹ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। 2 ਦਾ ਘਰ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ? ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ? ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ 30 ਆ ਸਤਿਆਣੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਕੋਲ। 30 ਚੱਕ।
ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2-3 ਘਰ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰ ਖਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਬਰ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਮੇਰ ਖਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਲਰ ਗਿਆ, ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੱਥੇ ਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਡਬਲ ਆਲਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਡਬਲ ਐਮਏ ਕੀਤਾ? ਡਬਲ ਆਲਮ। ਅੱਛਾ, ਡਬਲ ਆਲਮ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਉਰਦੂ ਦਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 5-7-10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਨ 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਤਲ ਕਾਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ, ਮੁਕੱਦਰ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਹਲਫੀਆ ਕਹਿਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਮਕਤੂਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 20 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ? ਮਤਲਬ ਮੁਕੱਦਰ 'ਚ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆ ਮਰਾਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝਗੜ ਪਏ ਸੀ, ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬੋਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸ਼ੌਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਖਾਹਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਇੱਕ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਹਕੂਮਤ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਬੋਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਸਕੂਲ ਆ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬੋਸਟਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੱਕੂਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਲਾਹੌਰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਬਾਗ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਨਾਬ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੇਲ੍ਹ, ਆਪਣਾ ਪਾਗਲਖਾਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਇਹ ਸਭ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਬੋਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਦੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਕਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ। ਮਸਲਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 14 ਸਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ 13.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਉੱਠਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਪਰ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਖ ਕੇ, ਸ਼ੌਕ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਨਸ਼ੀਗਿਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਣੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਮਦ ਖਾਰਿਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 2 ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਪਾਸ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਿਡਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ
ਐਂਗਲੋ ਵਰਨੈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਮਾਫ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਜੋੜ ਲੱਭਿਆ ਦੂਆ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦੀਬ ਉਰਦੂ, ਆਲਮ ਉਰਦੂ, ਹੈ ਜੀ, ਫਾਜ਼ਲ ਉਰਦੂ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟੀ? ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮਨੀਟਰੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਵੇ 6 ਘੰਟੇ, 2 ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਮਾਫੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਉਹਨੂੰ 7 ਦਿਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ? 5 ਸਾਲ ਸਿਰਫ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੱਢਿਆ ਨਾ ਕੈਦ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦਵਾ ਦਵ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੈਦ ਨੂੰ ਖਾਧਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਉਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਸਨਾਵਾਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਮਿਲਣ ਵਰਤਣ? ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਅਮੂਮਨ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਹਿੰਦੂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਆਹ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੱਕਰਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਏ ਜ਼ਿਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਫਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਏ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੈਸਚਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਜੀ ਮੁਆਹਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੁਆਹਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੇਅਮਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਅਮਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਮਜ਼ਗੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਬੇਮਜ਼ਗੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਪਸ ਦਾ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਮਸਾਏ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਰਿਪੂਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਾਵਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਨੇਦਰਾ ਭਾਜੀ ਚੱਲਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਲਾਦੀ ਦੀ ਭਾਜੀ ਘਲਾ ਦੀ, ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਘਲਾ ਦੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੂਫੀ ਮਨਸ਼ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭੂਤਗਰ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਸਾਡੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿਵੇ, ਹੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੂਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੁਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕੋ ਆਇਆ। ਹੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਾਣੀ ਮੋਹਤਵਰ ਸਮਝ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹਤਵਰ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭੂਤਗਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਰਜਪੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਬਣਵਾ ਦਿਓ ਹੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮੰਦਿਰ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੂਈ ਨੇਰ ਖਾਤੀ, ਨੀਰ ਖਾਤੀ ਮਤਲਬ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਆਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋ ਲਾ ਕੇ ਢਾਲ-ਬਾਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੂੰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ? ਉਹੀ ਮੰਦਿਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਐਸ ਕੋਠੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੂੰ ਮੰਦਿਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਜਪੂਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹਿੰਦੂ ਰਜਪੂਤ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਆਹ ਰੌਲੇ ਪਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਭੋਲੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਤਰ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਚਾਤਰ ਸੀਗੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਣੀ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਸੋਚਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਦੂਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਟਰੱਕ ਫੜਕ ਚਟਕ ਰੋਟੀਆਂ ਪਟਕ ਦਾਲ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਜਪੂਤ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਜਪੂਤ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢ ਦੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰੂਸੀ 'ਚ ਬਾਂਧੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੂਸੀ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬਾਂਧੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਸਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਵਾਬ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਗਊ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 100 ਗਊ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਤਲ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 100 ਗਊ ਬਚਾ ਲਈ। ਉਹ ਗਊ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਬਹੁਤ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਮ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਥੇ ਬਣਾ ਲਏ, 5-7 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹਨਾਂ 4-5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਥੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਬਣਾਉਣਾ ਜੰਗਜੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਉਣਾ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਜਰਾਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ
ਵੱਡਿਆਂ ਟੋਕਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਤਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਣ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੱਲ ਆ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੀ। ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੂ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਦਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਚਮਾੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੀਲੀ ਠੋਕ ਦੇਣੀ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰਨ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਨਾ ਲੱਭਣਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਢ ਟੋਕ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਨੱਠ ਭੱਜ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਪੁੱਤਰੂ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਰੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਵੀ, ਮਰੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਵੀ, ਕਤਲ ਹੋਏ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ 3 ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ। ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੱਪ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨੱਠ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ, ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਓ ਜੀ ਮਾਰਿਓ, ਤੂੰ ਮਾਰ, ਅਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਓ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਜੀ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਸੱਪ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੱਪ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਮੁਸਲਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਜੇ ਸੱਪ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੁਸਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣੀ ਕੌਮ ਆ। ਉਹ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ, ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਮਾਲ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇਈ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕਿਵੇਂ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਉਹ ਖਲੋ ਗਏ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਆ, 2 ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, 1 ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹਰਾਮ ਵੀ ਖਾ ਲੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਬਚ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਬਣਨੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋ ਗਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਅਸਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਈਏ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਰਹਿ ਜਾਊ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੈਂਪ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਪੂਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਰਾਹੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਹੋਂ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਚੰਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਗੱਭਰੂ ਸੀਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜੇਵਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰਾਤ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰੀ ਭੇਡਾਂ ਹਿੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕਿਆ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਐਸ ਕੋਠ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ, ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਐਸ ਪਾਸੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਮਜਾਰੇ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਹਾਪੁਰ ਮਜਾਰਾ, ਹਾਂਜੀ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਚੁਰਸਤਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਿਵਾਜਪੁਰ ਨੂੰ ਸੜਕ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਿਵਾਜਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਨਪੁਰ ਸੀ, ਸਮਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੋਂ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੁਰਸਤੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਸੁਣਾਵੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਵਾਪਸ। ਰਜਪੂਤਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਰਜਪੂਤ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਦਿੱਤੀ ਟਪਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜਿਆ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਟੁੱਕਰ ਸੋਨਾ ਜੇਵਰ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਦਵਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਕੋ 100 ਜਾਂ 5, ਉਦੋਂ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੀਪੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਪੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਸ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰ ਤੋਰ ਜਿਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਦੌਰ ਸੀ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੀ ਨਿੱਕਰ ਪਈ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੇਬਰ ਵਗੈਰਾ ਪੈਸੇ ਸਭ ਸਿੱਟ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਖੀਸੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨਾ? ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਲਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂਪ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਟਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਿੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਖੀਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਰ ਲਿਆ ਸ਼ਿਵਾਜਪੁਰ ਰਾਹ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੰਗੜੋਏ ਦੇ ਸੈਣੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਲੰਗੜੋਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ, ਲੰਗੜੋਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੈਣੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੱਗੇ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀ ਲੈਣੀ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਾਜਪੁਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਪੁਰੀ ਮਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਮਾਨਪੁਰ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਤੇ ਸਵਾਜਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਖੱਡਾ ਸੀਗੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਵਗੀ ਹੋਈਆਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ।
ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਕੀਤਾ। ਕਤਲ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਟਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੇਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੁੱਢੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੁੱਢੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ 3 ਟੋਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਤਾ ਕਿਉਂ 4 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਘੇਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਨੱਠੂ ਭੱਜਣ ਨਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਸਲੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ? ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਜੋਰਾ ਜਰ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਣਾ, ਕੈਂਪ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਨੱਠਾ। ਉਹ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਜੋ ਨੱਠਾ ਉਹ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸਲੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ 2 ਫਾਟਕ ਹੋਰ ਰਹੇ ਆ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ। ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਭੂਤਗੜ ਨੂੰ, ਭੂਤਗੜ ਦਾ ਠੁੱਡਾ ਜੂ ਲੱਗਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਫਾਟਕ ਦੇ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੈਰ ਆ। ਸਿਰ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੰਗੋਗੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੂ ਉਦੋਂ ਲੈਣ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਤੂੰ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਸਨਾਵੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਲੱਗਿਆ ਕੰਨ ਲਗੜੋਈਏ ਸੈਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਵਾਇਆ, ਮੰਦਿਰ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਭੂਤਗੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਭੂਤਗੜ, ਭੂਤਗੜ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਬਚਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਮਾਰੀ ਛਾਲ, ਜਦ ਮਾਰੀ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਅੱਡੀ, ਤਾਂ ਘੋੜੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਆ ਕਿ ਧੂੜ ਉੱਭਰੀ ਆਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇਜ਼ ਰੌ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੋਂ ਗੱਡੀ ਦੀਦੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਧੂੜ, ਹਨੇਰੀ ਵਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੀ ਹਨੇਰੀ ਉੱਡਦੀ ਸੀ, ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੀਦੀ। ਤਾਂਹੀਓ ਖਬਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੀਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਬਿਸਲ ਦੀ। ਉਹ ਬਿਸਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਚੌਕਸ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਨੇ ਇनको ਕਿਸਕੇ ਹੁਕਮ ਸੇ ਜਹਾਂ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਲਾਮ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। उन्होंने कहा आपको ये नहीं पता कि हमें एक हिंदू बचाने के लिए 100 मुसलमान की ज़रूरत है। मुसलमान ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुआहदा हो चुका है, हमने तो इनको ढूंढ ढूंढ कर लाना है, जख्मियों की मरम्मत पट्टी करके इनको कैम्प करके वहाँ पर पहुँचाना है, तब हमने हिंदू लाने हैं। वो जनाब ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਮਿਆਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਉਤਰਿਆ ਘੋੜੀ ਤੋਂ, ਉਤਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ,
4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਪ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕੋ ਤੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ? ਗੱਲ ਹਾਲੀ ਜ਼ੇਨ ਚ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਾਂਜੀ, ਹਲੇ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਐਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆਖਿਆ ਐਦਾਂ ਐਦਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਹੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ 2-3 ਬੁੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੁੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੁੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ਾ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਅਖੇ ਹਾਂ ਬਈ, ਅਖੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਅਖੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਓ ਵੀ ਧੌੜਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੀ ਧੌਣ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਧੌਣ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਣ, ਤੜਫਾਣ ਨਾ। ਤਾਂ ਤਾਇਆ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਅਈ ਓਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਕਿੱਥੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਜਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਮਾਂਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਰੂਦਾਤ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਦਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਅਮੀ ਚੰਦ ਹੋਣੀ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ? ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅੱਛੇ, ਉਹ ਕੈਂਪ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਡਾਰੂਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਫਕੀਰ ਚੰਦ। ਹਾਂਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ, ਸੋਨਾ, ਜੇਵਰ, ਚਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਤੌਰ ਅਮਾਨਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਬਲਕਿ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਕਸਾ ਬੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਕੀਤਾ, ਦੱਬਿਆ। ਦੱਬ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਈ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਨਾ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸੋਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਘਰ ਸੀਗੇ ਪੱਕੇ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਮੀ ਚੰਦ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਮੋਟੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਵਾਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਵੇਲੀ ਵੀ ਛੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਥਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜਨਾਬ ਛੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੱਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਸਿਰਫ 2 ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ ਨਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਗਿਆ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਪਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਰਾ ਟੋਕ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਫਿਰ ਦੂਏ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਟੋਕ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਪੈਸੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਉਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ, ਫਨਾਈ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਰ ਸੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਨੱਥੇ ਖਾਂ, ਤੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1-1 ਪਾਈ ਤੇਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾ ਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਅੱਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕੋਈ
हालात ही ऐसे हो गए, नहीं गए अभी नहीं तो गए। अंदर से ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਰਖਾ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤ ਖੁਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਤੱਕ ਰਾਹੋਂ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿੱਸਾ ਕਦੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਬਾਅਦ ਚ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ? ਹੋਇਆ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮ ਗਏ। ਉਵੇਂ ਉਹ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਹੂੰ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੋਂ ਕੈਂਪ ਚੋਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਹਿਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਬਹਿਰਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ 2 ਰਾਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੂੰ ਜਿਹੜੀ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿਰਾਮ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਰਾਹੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਕਰਿਆਮ ਬੰਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹਿਰਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਬਹਿਰਾਮ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ, ਮਹੀਨਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਿਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਬਾ ਪੈ ਗਈ, ਹੂੰ ਲੋਕ ਮਰਨ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਿਆ। ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਜੂਰ ਲਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਲੱਖਣ ਵੀਰਾ ਮੇਲਿਆ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹੇ। ਉੱਥੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਰੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਉਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਉਤਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫਲਾ ਉਤਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਿਓ ਮੀਲ ਕੋਰਿਓ ਹੀ ਦਾਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਵਾਲੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੱਠੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੇ ਸੀ, ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੂ 2-3 ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਭੁੱਖਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾਰਖੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੂੰ ਇੱਕ ਨੱਠ ਗਿਆ। ਹੂੰ 3 ਸੀਗੇ ਉਹ, 2 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ, ਇੱਕ ਨੱਠ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹ ਵੇਲਾ ਕੀਤਾ। ਲਓ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਆਨਣ ਫਾਨਣ ਐ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਮਾਰ ਸਿੱਖੋ ਹੀ ਸਿੱਖ। ਹੂੰ 4 ਚਫੇਰੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਹੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਬਿਆਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਫੌਜ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਕੈਂਪ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਫੌਜ। ਮਤਲਬ ਜਲੰਧਰੋਂ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਧਰੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਲੋਚ ਮਿਲਟਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਹੂੰ ਬਲੋਚ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਜਿਹਾ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਉਹ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀਗਾ ਦੂਆ ਕੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਬਰੂਦ ਦਾ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭਰਿਆ ਆ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਉੱਡੀ ਕੁ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਏ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸੀ, ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ।
ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਅਗਰ ਨਾ ਸਮਝਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਖੈਰ ਮਿਲਾਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਟੈਂਕ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਲੋਚ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਫੈਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਫੈਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਜੀਪ ਜਿਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੋੜੀ, ਜੀਪ ਦੜਾਤੀ, ਨਾਲੇ ਸੀਟੀ ਮਾਰਤੀ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਜਾਂ ਦੌੜ ਗਏ। ਉਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਐ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਛਾਣਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜਲੰਧਰ ਦੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਲਾਹਨਾਮਾ ਹੋਈ। ਸੁਲਾਹਨਾਮਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹੇ ਕੈਂਪ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਤੂ ਕੇ ਬਾੜ ਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ, ਜਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਪਾਈ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੰਗ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਾਸਰ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆਊਗੀ ਤੇ ਉਧਰ 100 ਗਊ ਦਾ ਸਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋੜੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਰਕਾ ਇੱਕ ਸਹੀਫਾ ਲੂ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਖੂਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਸਲ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਸਬਕ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜੇ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਫਗਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਸੀਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਿਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਉਤਾਰ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੋਹਤਬਰੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਤਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਕਮ ਦੀ ਅਤਾਇਤ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ
ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਮਝਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਗੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹੋਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਵਾ ਸਨਾਵਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਨਾਵੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੁਕਾ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਾਕਫ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਆਲ ਔਲਾਦ ਦਾ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਅਗਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਾ ਉਸੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਕਾਬੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੀ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਪਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਮੁਹਰਕਾਤ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ, ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਈਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਰੱਖ।